ما در این برنامه موضوعهای مهم اجتماعی و فرهنگی را همراه قهرمان‌های مشخص و کارشناسان بررسی می‌کنیم و این نشر نخستین برنامه ما است که درباره یکی از موضوعهای اکتوالی جامعه یعنی مسکن بحث خواهد کرد. اکثر زنها بعد از پاسخوری عائله‌ها مجبور می‌شوند که برای مسکن شدن در خانه همسران سابق خود به سود مراجعت کنند. در این حالت هر دو جانب آسیب می‌بینند، خاصتاً کودکان، و آنها در یک فضای خشونت و رنج به وایه می‌رسند. همه ساله انقریب 10,000 عائله‌ها از هم جدا می‌شوند و 30% زنها مجبورند که برای مسکن شدن به سود مراجعت کنند و قهرمان ما نیز یکی از همین گونه زن‌هاست. او بعد از جدا شدن به سود مراجعت کرد و در خانه همسر سابق خود مسکون شد، ولی به مشکلات دیگر گرفتار گردید. ما به دلایل فرهنگی و فرهنگ عائله‌داری نمیتوانیم که چهره این زن رو نشان دهیم و کمی صدای او رو تغییر نیز دادیم. بیاید به اکران توجه میکنیم. مرحمت. وقتی که زندگی میکردیم جنگ و جنجال بود، با وقتی که جدا شدی با بدتر میکنند، عذاب میدادن. وقتی که حمام میدر آمدم، خوشتامانم در پشتی در میستادو و میگفت که اینجا کی در آمده است. بعد من خودم رو در خجالت حس میکردم. بعد خیلی ترس و مرز خطی میبر آمدم و میگفت که توی ممکن نیست اینجا به او بازی کنم. من میخواستم از حقوقهای زنی مسکن شده بدونم. پیش از همه باید قید نماییم که طبق طلبات ماده 24 کودکس منزل جمهوری تاجیکستان، همسر، پدر، فرزندان، پدر و مادر، بابا و بیبی، نبیرگان، ابیرگان که با مالک منزل استقامتی دائمی استقامت میکنند اعضای عائله مالک دانسته میشوند و در حالتهای استثنایی دیگر شخصان که با مالک استقامتی دائمی دارند میتوانند اعضای عائله مالک نیز دانسته شوند. وقتی که اینها جدا میشوند دیگه همسر نیستند با هم. باید قید نمود که البته اعضای عائله مالک همین منزل استقامتی حقوق استفاده بری منزل استقامتی را دارد و در اینچنین وی حقوق دارد فرزندان نابالغ خود را که مالک برایش حجره منزل استقامتی را جدا کرده است در همین منزل نیز مسکون نماید. در منزل استقامتی با روزگی و اینچنین دیگر عهده‌داری های را نیز دارا می باشد که منزل استقامتی را درست استفاده برد، قاعده های سانیتاری و گیگینی را رعایت کند، حقوق و منفعت های دیگر همسایگان را نیز رعایت کند. یعنی برابر صاحب ملک حق دارد در خانه. حقوق استفاده بری را ولی ببینید که این گونه زنها زیاد هستند. وقتی که آنها مثلا مسکون میشوند در خانه همسران سابق خود همیشه موارد خشونت قرار میگیرند. خاصتا همین زنی که الکی برای ما قصهش را نقل کرد که همین گونه مثلا به خشونت گرفتار شد. آنها وقتی که به خشونت گرفتار میشوند، آنها وقتی که مثلا حقوقشون رعایت نمیشود در خانه، چیکار کنند؟ به کی مراجعت کنند؟ در خود کمیته کاربازانان مرکزی ذخیروی 13 فعالیت دارد که در آن حقوق شناسان، روانشناسان شبانه روزی فعالیت میکنند و با شخصانی که مثل محتاج گرفتن مشورت حقوقی روانی هستند، مشورت های حقوقی روانی دسترسی میگردد و در آن همین وقتی فعالیت تخمینا اگر که ما گیریم 70% زنهایی که طبق حالنامه سودی مسکون گشتند با خانه والدین شوهرشان میباشد که با زورآوری روانی، اقتصادی و جسمانی گرفتار گشتند. در حالت گرفتار شدن آن همین زنها با زورآوری یا اینکه مانعگی میگویند میتوانند که به ناظر منطقوی اینچنین با همون خدمات اجرا مراجعت کنند و اینچنین در حالت مثال گرفتن جراحت های جسمانی با سود اویدی همون حالت های مثال دوچار گشته زن میتواند مراجعت کند. و خدمات اجرا نیست برای اجرا کردن همین صنعت های سودی یکی از نیازهای خیلی مهم است که مثلا همین صنعت ها را اجرا میکنه. در اساس ماده 116 قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات اجرا
дар ҳолати ихтиёран иҷро накардани ҳуҷҷати иҷро оид ба маскун намудани ситонанда дар муҳлати муқаррар намудаи иҷрочии мақомоти иҷро маскун намудан аз тарафи иҷрочии мақомоти иҷро дар ҳузури шахсони холис ва дар мавридҳои зарурӣ дар ҳузури намояндаи вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда мешавад. маскун намудан ин аз таъмини бемамонияти воридшавии ситонанда ба манзили истиқоматӣ дар ҳуҷҷати иҷро зикршуда ва ҳаррӯза дар он истиқомат кардан иборат мебошад. вале дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маскун дар ягон ҷо гуфта нашудааст, яъне як қонуни алоҳида нест. дар асоси чие анҷом дода мешавад маскун? аз санадҳои асосии байналмилалии ки тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, муқаррароти конститутсияи тоҷикистон ва як қатор қонуну кодексҳои дигари амалкунанда ба роҳ монад. масалан кадом қонун? масалан кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон. дар кодекси манзил ки дар таҳрири нав қабул шудааст, ин кодекси нав аст, дар он ҷо мушаххасан гуфта мешавад ки дар кадом ҳолатҳо шахс маскун карда мешавад. шарт нест ки вай ҳатман баҳси байни зану шавҳар бошад. нафарони дигаре низ ҳастанд ки дар ҳолати даъво доштан, мисол як нафар хеши як оила ки манзил надорад, вай метавонад ки ба суд муроҷиат кунад ки манро дар манзили ягон хешу табори дигар маскун намояд. масалан қонунгузорӣ муайян кард ки дар як хона маскун шавад ва бубинед ки зану шавҳар аз ҳам ҷудо шуданд, онҳо табиист ки дигар ҳамдигарро чашми дидан надоранд ва дубора онҳо бармегарданд, дар як хона зиндагӣ мекунанд ва моҷаро аз ин ҷо шурӯъ мешавад. ҳаминро бояд ба қайд гирем ки вақте ки зан дар хонаи собиқ шавҳараш маскун мешавад, бояд фаромӯш накунем ки мо ҳамон арзишҳои фарҳангии худмо надорем. худи зане ки ҷудо мешавад аллакай вай стресс мегирад. мо медонем ки аз нигоҳи равоншиносӣ зане ки ҷудо шудааст аллакай тарс дорад, аз ҳамаи чӣ тарс дорад. дар он хонае ки он зан маскун мешавад, бовар кунед фазои он хона барои вай ноором аст. ҳама ин чизҳоро ба назар гирифта мо вақте ки қонун дорем дар бораи пешгирии зӯроварӣ, боз ин қонуни мо иҷозат медиҳад ки як зане ки дар хонаи собиқ шавҳараш маскун мешавад, вай дучанд гирифтори хушунат мегардад. моддаи 15 кодекси мурофиави граждании ҷумҳурии тоҷикистон мегӯяд ки санадҳои судие ки эътибори қонунӣ пайдо кардаанд бидуни истисно барои ҳамаи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор, шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ бояд дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон бемамоният иҷро карда шаванд. ва мо як назарпурсӣ дар ҷодаҳои шаҳр гузарондем, биёед назари мардум дар ин масъала бошад. марҳамат. бояд ки фарз кунем он шаҳр барои зану фарзандош хона ёфта кард, хона гирифта кард, хона харидад ки фарзанdoи ман آینده به چی کار میکنن. اینا وقتی الان جدا شدن از هم دیگه، ولی توی یه خونه با هم زندگی میکنن، خواستی نخواستی بالاخره با هم مجبورن گپ بزنن، صحبت کنن. ممکن این باعث بشه که دوباره با هم دیگه برگردند و زندگیشون رو دوام بدن. زن هیچ وقت پس از ویران شدن اویله نمیتواند در خونه پدر و مادر خودش مثال با فرزنداش عذاب کشد. به نظر من که از طرف شهروند، از طرف شوهر باید که فرزندها خیر یگان جای استقامت داده شود. می‌سازد که یعنی اون زن را با اون کودکانش حتما در اون خانه‌ای که آن در اونجا یعنی خانه بختیاور رو آغاز نمودن بودن маскун кунонда шавад. Может быть, с какой-то точки зрения это хорошо, вот, поскольку он будет видеть ежедневно своих детей и будет понимать потребности своей семьи. С этой точки зрения, может, это хорошо, а если у них там разногласия в семье, и они не могут жить вместе, и они разводятся, вот, наверное, если бы они раздельно жили, может быть, лучше было бы так. С психологической точки зрения им было бы легче и одному, и второму. Ну, детям, конечно, тяжело жить без родителей. Лучше было бы, конечно, если бы они жили вместе. زن و شوهر جدا شد
бояд ҳамун ҳиссаи зан аз тарафи мард бояд дода шавад. Акнун аз ҳамон ҳолате ки дар ҳамон хонадон аст аз ҳамон вобастагӣ калон дорад. Агар хуб мешуд ки аз тарафи мардон ба занҳо ҳамун ҳиссае ки ба ҳамон дахл дорад ба ҳамон ҷудо карда дода шавад. баъди развод ман хиёл мекунам ки ҷойи муҳим нест зиндагӣ кардан. хуб мешуд ки мебромад хай занак ягон хел материални вай қати ёрдам мекардам сума ки хай ҳамашам не палавина да хеле хуб мешид. дуруст ай охирани кор ҳақиқатан дуруст ай вай кӯдакдор ки боша зан албатта ҳисса дорад. ҳалли проблема бояд якдигар фаҳмӣ дошта бошанд. модоме ки фарзанд дора албатта ки бояд модар باید تربیت کنه اونجا حسابگزار میشه. شما نظر مردم رو دیدید و همچنین بعضی مردها نیز هستند که برای رعایت نکردن قاعده های مسکن به کمیته زنان مراجعت میکنند. خب اصلا اونها چی مراجعت میکنند؟ نظر اونها چیست؟ بله خوب قید کردید. حالتهایی میشود که همون زن برای مسکن شدن یک مقصدی غرضناک هم دارد. بله. مثال شرایطی زیست و زندگی پدر و مادرش هم هست. اونجا باز حجره های علویده هم هست. برای چی مثال این مقصد داری که رفته مسکن کنی؟ ابراز می نماید که من میخواهم که همون اویله همون شوهرم من نوتینج کنم. یا اینکه اگر که مثال حالتی هست که شوهر مثال اویله دیگر برپا کرده است ان همون مقصدش که اویله نمونه ویران کردن. بله. یعنی باز همین ضروری روانی نسبت اهل اویله نمون شوهر هم است. بله. در بالا گفتن که باید با خدمات اجرا نیز مراجعت کنند هنگامی مثلا اجرا نشدن همین مسکون. حجت اجرا به شرط اجرا شده حسابیده می شود که اگر воридшавӣ ситонанда зани маскуншаванда ба воридшавӣ бемамоният воридшавӣ ҳамарӯзаи бемамонияти ситонанда ба манзили истиқоматӣ таъмин гардида бошад. дар сурате ки таъмин нагардид ё ин ки аз тарафи аъзоёни оила ё ин ки аз тарафи нафароне ки дар ҳуҷҷати иҷро дар санади судӣ дарҷ нашудан монеагиҳо ба вуҷуд меояд, ин метавонанд ки ба тариқи судӣ муроҷиат карда барои бартараф кардани монеагӣ аризаҳои худро ба суд супоранд. маскун бекор карда мешавад? ҳолате буд ки муҳлати тӯлонӣ ҳамон ҳуҷрае ки ин зан маскун шудааст ӯ истифода набурда қулф мекунаду мерад. дар ҳамин хонаи дуҳуҷрагӣ ки дар ҳамунҷа ҳамон хуштоманд маъюб аст бо писараш дар як ҳуҷраи танг зиндагӣ мекунанд, вале анамун манзиле ки ҳуҷрае ки он зан маскун шудааст қулф буд. дар вақти мурофиаи судӣ маълум гашт ки истифода намебарад, ҳамин ҳуҷра барои ӯ лозим нест. барои ҳамин маскун бекор карда шуд, аз ҳуқуқи истифодабарӣ ҳамин ҳуҷра зан маҳрум гашт. ҳама гуна баҳсҳое ки вобаста ба аъзои оилаи молик эътироф намудан, маҳдуд ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи истифодаи манзили истиқоматӣ бо тартиби судӣ ҳал карда мешавад. кодекси гражданӣ чуноне ки ман намояндаи студиёли иброз намудам, ҳуқуқи соҳибият, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ. соҳибият чи ҳаст? соҳибият яъне ба кадом тариқ ҳамин хона соҳиби ҳамун соҳибмулк гаштааст, яъне хариду фурӯш аст, ҳадия ҳаст ва истифодабарӣ, яъне ҳамун соҳибмулк метавонад ки хонаро фурӯшад ё ин ки хонаро ба иҷора диҳад, аз он фоидае ё ки даромаде барои худ биёрад. сеюмаш ихтиёрдорӣ, метавонад ки ҳуҷраро мисол хариду фурӯш кунад ё ин ки ба касе ҳадия кунад. ва дар ҳолате ки ҳамин кодекси манзил истифода мебаранд, судиё асосан барои аъзои оилаи молик эътироф кардан ва маскун кардан, инҷа ана ҳамон ҳуқуқи соҳибмулк поймол мегардад. вобаста ба чихеле ки муаллима қайд кардан, ҳуқуқи соҳибӣ ихтиёрдорӣ ва истифода намудани манзилро дорад ва аъзои оилаи молик бошад танҳо ҳуқуқи истифодабарии манзилро дорад. яъне ӯ хонаи баҳсӣ аст, дигар намешавад ки бифурӯшад, ӯ хонаро наметавонад ки масалан вай ки аъзои оилаи соҳибмулк ки мебошад барои ҳифзи манфиатҳои ӯ, яъне соҳибмулки манзили истиқоматӣ
аз гуҷое ки масалан барои худ яъне манзиле ки дастрас мекунад вайро ҳатман ҳамчун аъзои оилаи худ ҳамроҳ мегирад. албатта мардое ҳастанд ки пеш аз масалан ҷудо шудан аллакай хонаи худро ба номи масалан бародарашон хешу таборашон умуман ба номи наздиконашон мекунанд ва вақте ки масалан пешакӣ вақте ки ин ҳодисаҳо мешавад аллакай вай дар масалан соҳиби мулк нест дар масалан ҳеҷ чизе надорад. хуб ниҳоде ҳаст ки инро таҳқиқ кунад пеш аз масалан ин ҳодисаҳо ки бибинад ки қаблан ин чӣ дошт ҳоло чӣ дорад. дар ҳолате ки агар муайян гардад ки масалан ҳамин соҳибмулки манзили истиқоматӣ бо мақсади ғараз бегона кардани манзили истиқоматии худро дорад, яъне бо он мақсаде ки ҳамин шахси маскуншавандаро мехоҳад ки аз ҳамин истифодабарии манзили истиқоматӣ маҳрум кунад, мавриди баҳс қарор додани ин амали ин шартномаҳоро суд баҳои ҳуқуқ медиҳад. вале бубинед масалан ӯ хонаро бидуни масалан иҷозаи аъзои оила фурӯхта наметавонад. қаблан ки аъзои оила буданд бояд имзои ҳамаи онҳоро гирифта шавад, яъне ҳамсар аллакай розӣ мешавад барои фурӯхтане ки барои тӯҳфа шудане ки ба номи дигар шуда. вале набояд соҳибмулки манзили истиқоматӣ ҳуқуқҳои истифодабарандаро яъне аъзои оилаи худро маҳдуд кунад. ва як чизи дигар мо воқеан бар хотири манфиатҳои модару кӯдак масалан масъалаи маскуна ба миён меоранд. аммо аз нигоҳи равонӣ бигирем, агар зане ки модаре ки дар ҳамон хона маскун шуду хушу надид магар кӯдакҳои хона намебинанд, онҳо ҳам дар баробари ин мисли модаршон хушунат мебинанд. биёед ба навори навбатӣ як назар мекунем атрофи ин масъала. хуб бештар ҳарф хоҳем зад. хуб навори навбатӣ аз суханронии раиси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ. марҳамат. на фарзандора хонаи мо ба маскун накунем. падару модари келин ба умед духтараша хонадор кардааст ки соҳиби фарзанд шавад, фарзандоша тарбия кунад, ба бовар расонад, оилаи мустақил шавад. вақте ки писара хонадор кардӣ андеша накардӣ ки ҳама тарафа оиларо нигоҳ дошта хак оила бекамбудӣ намешавад, масъалаое ки пайдо шуда сари вақт ҳаллу фасл карда тамоми чораҳо тамоми воситаро мо бояд истифода барем ки оила пош нахӯрад. дар ин маврид қонун тарафи кӯдак ва модари кӯдак аст. дар меҳвари ҳамаи ин кӯдак меистад, ҳуқуқҳои кӯдак меистад ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак иҷорист ҳастанд. хуб бубинед кӯдакон чӣ ҳуқуқ доранд дар он хона? хуб мисли пештара метавонанд аз тамоми ашёи хона истифода баранд, метавонанд дар атрофи хона давутоз кунанд ва масъалаи нигоҳбини онҳо тарбияи онҳо бештар ба дӯши ки аст? пас аз ба дунё омадан ё таваллуд шудани кӯдак вай соҳиби дигар ҳуқуқҳо мегардад. аз ҷумла яке аз ин ҳуқуқҳо ки ҳуқуқи асосӣ ва бо қонун ҳифзшаванда ба ҳисоб меравад, ин ҳуқуқ ба манзил аст ва новобаста аз он ки модару падар ҷудо мешаванд, ҳуқуқҳои манзилии кӯдак ҳифзшуда боқӣ мемонад. аслан ҳам аз лиҳози меъёрҳои байналмилалӣ ва ҳам аз лиҳози меъёрҳои миллӣ ду ҷанбаро бояд ба инобат гирифт. ҷанбаи якум ин вазифа ва масъулияти падару модар, падар ё модар ва дигар намояндагоҳи қонунӣ аст ки онҳо вазифадор ҳастанд ки кӯдакро бо манзил таъмин кунанд. ин масъалаи якум аст. масъалаи дуюм ин вазифаи давлат аст ки ба кӯдакони ятим, бепарастор, маъюб ва эҳтиёҷманд ҳамин кафолатҳоро пешбинӣ мекунад. бубинед вақте ки падару модар ҷудо мешаванд, дар бештари ҳолатҳо чихеле ки аз таҷриба шумо дидед ва раиси суди олӣ ҳам дар баромадшон қайд карданд, манфиати беҳтарини кӯдак ба инобат гирифта мешавад. агар дар оилаи ҷудошуда кӯдак бошад, ҳатман ҳамин ҳуқуқи маскункунии зани кӯдакдор таъмин карда мешавад. дуруст. хуб кӯдакон ба манзил таъмин мешаванд ҳамроҳи модарашон, вале моҷаро аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. он кӯдаконе ки дар хонаи маскуншуда зиндагӣ мекунанд, табиист ки дигар ҳолати равонии хуб надоранд. падару модар ки якдигарро чашм дидан надоранд, ҳама рӯза ҷангу ҷанҷол ҷидо ва ин ба кӯдак чӣ таъсир мерасонад? ин тарафи дигари масъала аст. бибинед вақте ки дар таҷрибаи амалияи фаъолияти ҳаррӯзаи мо бо ин вомехӯрем ки падар ё модар пас аз ҷудо шудан бо мақсади таъсири равонӣ расонидан ба якдигар аз кӯдакон истифода мекунанд.
кӯдакро шиканҷа мекунанд, кӯдакро азоб медиҳанд, кӯдакро таъсирҳои муҳими равонӣ мерасонанд, ғизо намедиҳанд, дар кӯча мегузоранд, дигар омилҳое ки боис ба ташаннус омадани вазъ мешавад. аммо новобаста аз ин паҳлӯи дигари масъала аст. мо бояд ҳама чизро бо ҳам омезиш надиҳем. масъалаи якум таъмини манзил аст. манзиле ки таъмин карда мешавад, ҳуқуқҳои дигар ин баъд пайдо мешавад. инам сохторҳои дигари дахтор ҳастанд ки бояд назорат кунанд. нозири минтақавӣ аст, маҳалла аст, ҷомеа аст, мақомотҳои дигари ташвиқотӣ тарғиботӣ ҳастанд ки кор мебаранд. дар ин давра бояд кор кунанд. танҳо ба он хотир ки дар ҳамин хона мо инро маскун мекунему эҳтимолияти зӯроварӣ доштанаш ҳаст, пас инро маскун кардан дар кор не, аз ин дидгоҳ бояд кор накунем. ҳатман бояд ки дар кум дараҷа маскун карда шавад. дуруст. масалан бубинед, онҳо маскун мешаванд, вале хоҳем нахоҳем таъсири равонӣ мебинанд. бубинед, онҳо падару модар ҳамдигарро чашм дида надоранд. ҳатто агар ҳарф ҳам назананд, ин метавонад ки ба кӯдак таъсир расонад. онҳо ҳар кӯдак мехоҳад ки падару модари худро якҷо бибинад. ин дуруст аст. аммо як чизро бояд ба инобат гирифт ки маскун кардани кӯдак ба кадом хотир аст. маскун кардани кӯдак ба хотири ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва рушди кӯдак аст. кӯдакро агар бе манзил мемонад, яъне модараш мегирад бо худ ягон ҷои дигар мебарад, аз манзили падарӣ дур, вай бибинед аз чӣ дур мемонад. аз муассисаи саломатии ҳамон маҳал дур мемонад ки чандин сол дар ҳамонҷо буд. аз мактаб, аз муҳите ки вай ба ҳамон одат карда буд дур мемонад, ки ин дар навбати худаш барои кӯдак таъсири аз он ҳам бештар оварда мерасонад. аз ин лиҳоз бояд ки оилаҳо дар ҳамин ҳолатҳо созиш кунанд. ҷанбаи асосии ҳамин маскункунӣ бештар ҷанбаи молиявӣ дорад. бибинед, агар ҳамон манзил калон бошад, шароити сохтани як дарвозаи алоҳида бошад, шароити сохтани як иншооти муайяни ёррасон дошта бошад, ин мушкилиҳо кам мешавад. вале агар набошад, як ҳуҷра бошад, масалан бубинед ки ҳолатҳое ҳаст ки як ҳуҷра аст, як ҳуҷраро ду тақсим мекунанд ва дар як қисмат масалан зан зиндагӣ мекунад, дар як қисмат мард. ин фоҷиа нест? ин фоҷиа аст. мо дар таҷрибаи судӣ ҳатто шумо медонед, як нафар мардро дар хонаи занаш дар балкон ҷо карданд. аъзои оилаи молик эътироф шид, вай ҳатман бояд ки маскун шавад, аз ҳуқуқи маскун истифода барад. хуб, шумо чӣ назар доред? яъне дар ин ҷо гуфтанд ки вайро дар балкон ҷой карданд. ҳозир дар болотар аз ин гуфтанд ки ба хотири саломатии ҳамон инсонҳосту кӯдаку дигару дигар аст. охир дар балкон ҷой кардан магар ҳамон шароита дорад? надорад ку. чаро вақте ки имконият надорад, ҳамон марде ки соҳибмулк аст имконият надорад, ба фикри ман аз нигоҳи қонунӣ нодуруст аст ки касеро маҷбуран дар хонаи касе бурдан маскун кардан. ман фикр мекунам ки ин мавриди баҳс бояд ин сухан бошад. агар он саволе ки аз ин пештар додед, воқеан ҳам вақте ки занро бо кӯдаконаш дар хонаи собиқ шавҳараш маскун мекунанд, пеш аз ҳама ҳамон мизони равонии кӯдак осеб мебинад. худи ҳамин моҷароҳо вақти маскун оғоз намешаванд, вақте ки ҳуқуқи зан масалан ҳифз намешавад, вақте ки зан дар он хона касе масалан ҳамчун шахсият эътироф намешавад, ин боис мешавад оҳиста оҳиста ба ҷудошавии оилаҳо. имрӯз мо мебинем ки ҳолатҳои маскун зиёд аст, имрӯз мо мебинем ки ҳолатҳои ҷудошавӣ зиёд аст. пас мо бояд дар мавриди устувории оилаҳо, яъне устувор кардан ё таҳким бахшидани институти оила фикр кунем. бояд ҳамон қонунҳое ки дар мавриди кодекси манзил дар мавриди маскуншавӣ аст, бояд инро боз ҳам асари нав дида бароем. дар ҳолате ки мард наметавонад барои зани собиқаш, барои кӯдакаш як ҳуҷраро масалан маскун карда метавонад ку ина иваз кунад ё ки иҷора гирад барои ҳамон зан, ё ин ки ҳисса агар зан талаб кунад ҳамон ҳиссаашро таъмин кунад. мо бояд ҳеҷ вақт фаромӯш накунем ки арзишҳои инсонӣ аст. новобаста аз оне ки заноне ки ҳангоми маскун намудан ба манзили истиқоматӣ масалан аз ҷониби қарздор монеагӣ эҷод мешавад, онҳо имконият доранд ки аз сари нав ҳуҷҷати иҷроро барои аз сари нав оғоз кардан ва бартараф кардани монеагӣ пешниҳод намоянд. ҳолате ҳаст ки мисол ҳангоми мавриди амали иҷро гузарондан аз ҷониби қарздор вақте ки баъди ба расмият даровардан, яъне тартиб додани санад аз ҷониби иҷрочии мақомоти иҷро
гузаронида мешавад, мамоният аз ҷониби қарздор эҷод карда мешавад, метавонад аз сари нав ҳуҷҷати иҷроро барои оғоз кардан пешниҳод намояд. шумо ҳангоми иҷро кардани ҳамин санадҳо бештар кадом ҳодисаҳоро мебинед, бештар кадом воқеаҳо мешавад? дар лаҳзае ки мо амали иҷроиш вобаста ба маскун намудан мегзаронем, албатта ки на ҳамаи он падару модарое ҳастанд, онҳо зид мебироянд ё ки зид нестанд ки набирагони худ ё ки собиқ келини худ дар он ҷо маскун шаванд. албатта зиддият монеагӣ нишон медиҳанд, вале чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, дар мавридҳои зарурӣ мо вақти иҷроиши санади судӣ намояндаи мақомоти корҳои дохилиро ҷалб мекунем ки ана ҳамон монеагиҳое ки ба вуҷуд меояд дар рафти иҷрои санади судӣ бартараф карда ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои зани маскуншаванда фаҳмонда дода шавад. ҳамин масъалаи маскун кардан таъмини ҳуқуқ аст. таъмини ҳуқуқ набояд ки оқибаташ ба фоҷиа кашида шавад. бибинед, ин масъала бисёр масъалаи меомад. дуюм масъала ҳамин аст ки ягон мақомоти давлатӣ махсусан суд ин масъаларо ноомӯхта ҳукм намебарорад. судҳои сайёр бишаванд, комиссияҳои муайян рафта шароити хонаро месанҷанд, аз ҳамсояҳо, аз масъулини дахтдори маҳаллӣ пурсуҷӯ карда мешавад. шоҳидо ҳастанд дар он ҷо, иштирок мекунанд дар ҳамин раванд. ҳатто намояндагони ваколатдор низ дар раванди ҳамин судҳои сайёр иштирок мекунем мо ҷиҳати таъмини ҳуқуқҳои мурофиавии ҳамин шаҳрвандон. ин масъалаҳо бисёр як таҳлилҳои амиқ гузаронида мешавад. гуфта истодем ки тамоми он корҳое ки дар марҳилаи ба амал баровардан ё таъмини ҳуқуқ карда мешаванд 100% қонунӣ ҳастанд. ҳеҷ ҷое хатое аз қонун гирифта намешавад. масъалаи дигар ин оқибати минбаъдаи муносибат аст ки ин аллакай тамоман чизи дигар аст. ҳадаф бояд ки як зан, як кӯдак дар болои сарашон бом дошта бошанд, як ҷои хуби истиқомат дошта бошанд. масъалаҳои дигараш гуфтем ки дар доираи муносибатҳои оилавӣ, ҳамкорӣ бо ҷомеа, дигар сохторҳо бояд ки роҳандозӣ карда шавад. мешуд ки дар вақти анамин мурофиаҳои судӣ оид ба аъзои оила эътироф кардан ва маскун кардан як ҳолати алтернативӣ, яъне пешниҳод намудан ба анамон шавҳар ё ин ки анамон аъзои оилаи анамон шавҳар ки ҳолатҳои агар дар ба иҷора гирифтани ягон манзили истиқоматӣ ва то ҳамон болиғ шудани анамон кӯдакон мисол ӯҳдадор карда шавад ки пардохти ҳамон ҳуҷраро мисол ҳамон аз тарафи ҳамонҳо пардохт карда шавад. ва муҳлат дорад худи маскун, муҳлати муайян дорад? Не, муҳлати муайян надорад. Метавонад то беохир дар он ҷо зиндагӣ кунад. бале, чунки вай аллаки аъзои оила эътироф карда шудааст ва анамин хатогӣ аст ки муҳлат дорад. бисёр вақт муроҷиат мекунанд ки фарзандои ман болиғ шуд, ман боз дар кӯча мемонам. Не, чунки аллакай вай аъзои оила эътироф гаштааст. фарзандони онҳо ҳам мисол баъди болиғ шудан аллакай аъзои оилаи анамун оила эътироф гардидан ба ҳуқуқи истифодабари ҳам манзила доранд. қайд кардан зарур аст ки дар таҷриба нишон медиҳад ки бисёр ҳолатҳое дар вақти иҷрои санади ҳуҷҷати иҷрои санади судӣ оиди маскун намудан ба миён меояд ки ҳамон молики манзили истиқоматӣ барои маскун шудани аъзои оилаи монеагӣ эҷод намекунад. яъне барои онҳо шароит фароҳам меоранд ва инчунин ҳолатҳое мешавад ки ба онҳо манзили истиқоматии алоҳида харида медиҳанд. ҳамаи ин аз як тараф баҳо дода намешавад. бисёр оилаҳое ҳастанд ки беҳад иҷрои санади судиро ҳам ба ҷо меоранд ва ҳам шароит барои онҳо муҳайё месозанд. дар соли 2021 дар судҳои ҷумҳурӣ ҳамагӣ баррасӣ шудааст 3136 парвандаи оилавӣ вобаста ба аъзои оилаи молик эътироф ва маскун кардан. аз онҳо 1843 адади онҳо қонеъ карда шудааст чунин даъвоҳо. дар соли 2022 бошад ҳамагӣ 2991 парванда баррасӣ шудааст ва 1740 адади онҳо қонеъ карда шудааст. яъне кам шудааст. ва чӣ хеле ки муаллима қайд кардан вобаста ба ягон ҳолатҳое ки ба созиш оянд тарафҳо. ҳаминро бояд қайд намуд ки судҳо пеш аз оне ки санадҳои судиро қабул мекунанд аввал ҳамин тарафҳоро масъалаи созиш бастанро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. албатта вақте ки тариқи созиш ҳал мешавад, баҳси ҳамин
албатта осонӣ меорад барои ҳамаи тарафо. Бояд қайд намуд ки ба фикри ман ки бештар бояд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд гардад байни шаҳрвандон, байни занҳо, дар таълиму тарбияи ҳуқуқи онҳо бештар аз ҳама, ки фаҳманд, оиди бархурдор бошанд вобаста ба ҳуқуқу уҳдадориҳои худ. бояд дар сатҳи ҷомеаву маҳал бо мардум кор кунем. ҳамун раиси маҳаллаҳое ки дар ҳамун маҳал кор мекунанд, дар кадом хона зан маскун шудааст, дар кадом хона кӯдак маскун шудааст, ҳамаашро медонанд. агар ки мо мисол ҳама сохторҳое ки бо ҳамин масъалаи маскун кор мекунанд якҷоя шуда як вохӯриҳои расондани иттилоотро ба нақша гирем, бисёр кори хуб мешавад. албатта ин корҳо мешаванд, аммо бисёр кам ҳастанд. вақте ки масъалаи расонидани иттилоот бисёр бошад, нафаре ки иттилоот дорад аллакай аз ҳамун масъала бархурдор аст ва риоя кардани масалан уҳдадории шаҳрванд, риоя кардани вазифаҳои ҳамун ҳар як нафар дуруст ба роҳ монда шавад. агар ҳар як нафар моҳияти анами қонун оид ба масъалаҳои маскунро донад, бисёр баъд барои мо ҳам осон мешавад ва ҳам масъалаҳои пешгирии хушунат ҳам бисёр мешавад ва масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи занҳо ҳам мисол хеле баланд мебарояд. барои ҳамин бояд дар ҳар як нафари мо бетаваҷҷӯҳ набошем. айни замон ҳамин масъалаи маскун намудан дар қонунгузорӣ масъалаи оқилона аст. айни замон қонун муқаррар кардааст, қонунгузор инро қабул кардааст. дар доираҳои муайян пешниҳодҳои алоҳида ҳастанд, дар таҷрибаҳо ҳам ҳастанд. мо нисбат ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳамин гуна меъёрҳои муайян дорем ки як сурат ҳисоб мекушаду маблағи муайян мегузораду ягон манзил мегираду. ин оқибатҳои муайяни иқтисодӣ дорад. агар дар оянда ҳамин чиз агар имконият дод, мумкин аст ки дар тоҷикистон низ бошад, аммо айни замон ҳамин таҷриба қабул шудааст. аммо онро бояд дуруст қабул кунем ва пеш аз ҳама ҷанбаи тарбиявии ҳамин маскун карданро фаромӯш накунем. модару кӯдакон чӣ тавре ки медонем қисми осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд ва ба ҳимояи махсуси давлат ниёз доранд ва ҳимояи онҳо аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегирад, чунки дар моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст ки модару кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлат қарор доранд ва бинобар ин бояд меъёрҳои қонун ҳангоми муроҷиат намудани шаҳрвандон татбиқ карда шавад. ташаккури зиёд. мо имрӯз атрофи яке аз масъалаҳои актуалии ҷомеаи имрӯзаи тоҷик маскун ҳарф задем. ҳадафи таҳияи ин барнома ин аст ки диққати ҷомеаро низ ба ҳамин гуна масъалаҳо ҷалб кунем ва роҳи ҳалли онро дарёбем. то дидори дигар шоду фирӯз бошед. хайр.